ये खालिस्तानी बड़े एक्टिव ने। अमरीका, कनेडा, यूके, जर्मनी, फ्रांस 1 मिलियन के लगभग सिख नॉर्थ अमरीका च रहिंदे ने और ये जिहड़ा उन्हां दा एंटी इंडिया एक्टिविटी प्रोपेगेंडा बहुत वध रहा, जिहड़ा भारत लई फिक्र दा कारण है। बहुत सारिया जे जथेबंदियां बचियां हुई खालिस्तानियां दियां जिहड़ियां गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ प्रोपेगेंडा करदियां और खालिस्तान के एजेंडे नूं अगे तोरदियां। सिक्स फॉर जस्टिस, बब्बर खालसा इंटरनेशनल, सिख यूथ ऑफ अमेरिका, सिख कोआर्डीनेशन कमेटी ईस्ट कोस्ट, वर्ल्ड सिख पार्लीमेंट ते श्रोमणी अकाली दल अमृतसर अमेरिका, उन्होंने कहा कि ये मास्टरमाइंड करते हैं अगजनी और तोड़ भन दियां जो नॉर्थ अमरीका च हो रहा, इंडियन गवर्नमेंट नूं जिहड़ा वो डीफेम कर रहे हैं, झूठे चार्ज लाते हैं कि इंडिया दे विच टॉर्चर हुंदा है, मर्डर हुंदे ने और हज़ारां बेगुनाह जिहड़े ने अणपछातीआं लाशां बना दिते गए। इन्हां जथेबंदियां दा काडर है वो ईवन मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स अमरीका कनेडा च भी वड़ चुका है और ये इंडिया के अगेंस्ट प्रचार कर रहे हैं और ये एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा च एंगेज ने और इंडिया का इंटरनेशनल लैवल के उत्ते इमेज जिहड़ा वो खराब कर रहे हैं। असी अमरीका और कैनेडा के सामने अपने खदशे ज़ाहिर किए हैं, पर वो ह्यूमन राइट्स ते फ्रीडम ऑफ स्पीच के बहाने ला के इन्हां जथेबंदियां की मदद करते हैं और कहते हैं जी इन्होंने कोई क्राइम नहीं किया है क्योंकि इन्हां मुल्कां दे कानून च हक है। बेशक इंडिया और वैस्ट दीयां कंट्रीज़ दे विच संबंधां दे विच बड़ी जिहड़ी है वो गर्मजोशी है, लेकिन जिहड़ा खालिस्तान का इशू है ये एक लीवरेज पॉइंट बन गया इन्हां मुल्कां दे लई भारत नूं जकड़न दे लई। उन्होंने कहा जी भावें सानू ये स्ट्रैटेजिक पार्टनर कहते हैं क्योंकि इन्हों चीन और रूस नूं टिकाणे रखण लई साडी लोड़ है, पर ये वैसटर्न कंट्रीज़ खालिस्तान के मुद्दे नूं एक जियोपोलिटिकल टूल के हथियार के तौर पर यूज़ कर रहे हैं इंडिया नूं स्क्वीज़ करन दे लई ताकि रशिया यूक्रेन कन्फ्लिक्ट दे विच असीं अपना पासा पलटीए। मिशन कॉन्सुलेट्स आर रिक्वेस्टेड टू ऐड एजेंसी personnel and enhance coordination with RA, Intelligence Bureau, National Investigative Agency (NIA), including facilitating a sophisticated crackdown scheme on Khalistani terrorist group in Canada and USA. व्यूअर्स वेलकम बैक टू आवर प्रोग्राम। सो व्यूअर्स गलबात करन जा रहे हैं कि एक अति सत्कारित पब्लिकेशन इंटरसेप्ट ने भारतीय विदेश मंत्रालय का 6 अप्रैल 2023 का एक खुफिया पत्र प्रकाशित किया है। ये पत्र अमरीका ते कैनेडा के भारतीय कौंसलेटां नूं लिखिया गया सी, जिस विच खालिस्तानी प्रचार नूं रोकण लई आदेश दिते गए सन और इस तो बाद ही खालिस्तानी आगूआं दे कतलेआम दा सिलसिला शुरू होया। सो इस बारे आप गलबात करन जा रहे हैं। सो असीं चाहांगे कि तुसां इसी तरह बने रहना, देखण सुनने या लिखण लई तुहाडा सब दा बहुत बहुत धन्नवाद जी। डॉक्टर साहब की विचार ने? देखो जदों असीं वीकेंड ते क्लीवलैंड ओहायो सी उदों एक 3 पेजिस का खुफिया पत्र जिहड़ा भारत के विदेश मंत्रालय ने फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री ने जारी किया, जिस दे उत्ते विनय कवातड़ा जिहड़े फॉरेन सैकटरी ने उन्हां दे दस्तखत ने और ये जिहड़ा अमरीका और कैनेडा दे जिन्हां कौंसलेट्स नूं ये जारी किया गया उन्हां दे विच वाशिंगटन, न्यूयॉर्क, शिकागो, ह्यूस्टन, सैन फ्रांसिस्को, एटलांटा, वैनकूवर, टोरंटो। और ये क्योंकि काफ़ी तेज़ी नाल सोशल मीडिया ते भी सी, सिख अदारियां ने भी इस नूं पब्लिश किया और ये 6 अप्रैल 2023 है। तो साढ़े बहुत सारे वीरां दे मैसेज उदों तक असीं वापस लैंड किया JFK एयरपोर्ट ते सी कि जी इस दे उत्ते गल करो। हालां मैं अपने तौर पर समझदा भी सानू बहुत चौकन्ने होने की लोड़ है। कई बार हुण जदों कि भारत इस वेले उस दा सिर काबू आया होया, उहदी धौन ते गोडा रखा होया अमरीका ने और पश्चिमी मुल्कां ने और वो किते ना किते कोई होर नैरेटिव भी जां इस किस्म की मिस इनफॉर्मेशन भी छड़ सकदा है जिन्हों तुसीं बहुत जे प्रमोट करो तो बाद झूठा निकले तो फिर दूसरे पासों होए देखो जी वो भी इस किस्म का ही सी। हालां अज एक बड़ी डिटेल्ड स्टोरी वाशिंगटन पोस्ट दे विच है
ਜਿਹਦਾ ਹੈਡਿੰਗ ਹੀ ਇਹ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟਲੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ 23-24 ਪੇਜਿਸ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਹੈ। ਕੋਵਰਟ ਇੰਡੀਅਨ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੀਕਸ ਟੂ ਡਿਸਕ੍ਰੈਡਿਟ ਮੋਦੀਜ਼ ਕ੍ਰਿਟਿਕਸ ਇਨ ਦਾ US ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ। ਔਰ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਰਾਹ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸਰਵਿੰਗ ਮਿਲਟਰੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸਇਨਫੋ ਲੈਬ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਡਿਸਇਨਫੋ ਲੈਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯੂਰਪ ਦੀ NGO ਨੇ ਰਿਸਰਚ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ 600 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਈਟ ਔਰ NGOs ਔਰ ਈਵਨ ਡੈਡ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਈਡੀਜ਼ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਖਬਰਾਂ ਪਲਾਂਟ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਔਰ ਹੋਰ ਦੂਸਰਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 4 ਕੋਰਸਪੋਂਡੈਂਟ ਦੀ ਬੜੀ ਰਿਸਰਚ ਸਟੋਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ 2020 ਦੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸਇਨਫੋ ਲੈਬ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਕ੍ਰਿਟਿਕ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਸਨਲ ਡਾਟਾ ਬਾਇਓ ਡਾਟਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਓ ਦੇ ਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਮਿਲੀ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੈਟਵਰਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਖਬਰਾਂ ਪਲਾਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਫਿਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਿਵ ਸਟੋਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਊ ਇੰਡੀਅਨ ਏਜੰਟਸ ਆਰ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਆਊਟ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸੂਲੇਟਸ ਟੂ ਟਾਰਗੇਟ ਸਿੱਖਸ ਇਨ ਦਾ ਵੈਸਟ। ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਡੀਟੇਲ ਕਿੱਥੇ ਕੌਣ ਪੋਸਟਡ ਸੀ, ਮਲਕ ਜਿਹੜਾ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਸੀ ਉਹਦਾ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ 'ਚੋਂ ਆਇਆ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਿਵ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਜ਼ ਦੀਆਂ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਨੇ ਉਸ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਿਵ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮੈਮੋ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਔਰ ਇਹ ਮੈਮੋ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇੰਟਰਸੈਪਟ ਜੀ। ਔਰ ਇਸ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਇੰਕਸ਼ਾਫ 18 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, 29 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇੰਡਾਈਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਪ੍ਰਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਦਾ ਕਿਲਿੰਗ ਪਲਾਟ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਟਾਈਮਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੀਡ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਜਿਉਂ ਹੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਟਾਈਮਸ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਆਈ ਇੰਟਰਸੈਪਟ ਜਿਹੜੀ ਅਜੇ ਗਰੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਈਵਨ ਕਰਨ ਥਾਪਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਟਾਈਮਸ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਇੰਟਰਸੈਪਟ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਇੰਟਰਸੈਪਟ ਨੇ ਉਸ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਲੋ ਅਪ ਸਟੋਰੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ISI ਦੇ ਲੀਕਡ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਇੰਟਰਸੈਪਟ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਵੜ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਕਰਾਚੀ, ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਔਰ ਦੂਸਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰਸੈਪਟ ਬਹੁਤ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ, ਸਿੱਖ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਵੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਸੈੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਇਨ ਦਾ ਮੀਨ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਟੋਰੀ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀਕਐਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਟਰਸੈਪਟ ਨੇ ਸਟੋਰੀ ਬ੍ਰੇਕ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਪੇਜਿਸ ਦਾ ਉਹ ਖੁਫੀਆ ਪੱਤਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਫੋਰਨ ਸੈਕਟਰੀ ਮਿਸਟਰ ਵਿਨੈ ਕਵਾਤੜਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਸਤਖਤਾਂ ਥੱਲੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਹੈਡਲਾਈਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਫੋਰਨ ਸੈਕਟਰੀ ਵੱਲੋਂ ਹੈ ਐਕਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟਸ ਔਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਿਜ਼ਮ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਿਜ਼ਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨੱਥ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਦਾ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਦਸਤਖਤ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਇੰਟਰਸੈਪਟ ਨੇ ਕਲੇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਐਕਸਪਰਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦਸਤਖਤ ਨੇ ਓਰੀਜਨਲ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਬਲਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਸਤਖਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਹੀ ਨੇ ਕੁਆਤੜੇ ਦੇ ਹੀ। ਔਰ ਇਹ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸਟੋਰੀ ਅਰਾਊਂਡ ਗਈ ਕਿ ਈਵਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਨੇ ਅੱਜ ਇਹਨੂੰ ਡਿਨਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੈਂਟਰ ਡਿਨਾਈਜ਼ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਮੀਮੋ ਟਾਰਗੇਟਿੰਗ ਸਿੱਖ ਸੈਪਰੇਟਿਸਟ ਅਬਰੋਡ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼ ਕਹਿ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਾਇਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕੈਂਪੇਨ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਇਹ ਉਸ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅਰਿੰਦਾਮ ਬਾਗਚੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਵੀ
ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਈ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਵੜ ਦਾ ਮਰਡਰ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਮੈਮੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਲਈ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਮਿਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦੇ ਮਰਡਰ ਤੋਂ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡਾ ਦੀ ਡੈਥ ਹੁੰਦੀ ਜੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 'ਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਹੌਰ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੀ ਉਹਨੇ ਇੱਥੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਿਜ਼ਮ ਇਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਬੜੇ ਐਕਟਿਵ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ UK ਜਰਮਨੀ ਫਰਾਂਸ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਿੱਖ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਂਟੀ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਲਈ ਫਿਕਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਕਰਦੀਆਂ ਔਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਿਸਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਸਿੱਖ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਈਸਟ ਕੋਸਟ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਮਰੀਕਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਗਜ਼ਨੀ ਔਰ ਤੋੜ ਭੰਨ ਦੀਆਂ ਜੋ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡੀਫੇਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਝੂਠੇ ਚਾਰਜ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਰਚਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਰਡਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੇਗੁਨਾਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਾਡਰ ਹੈ ਉਹ ਈਵਨ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਵੀ ਵੜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਐਂਟੀ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ 'ਚ ਐਨਗੇਜ ਨੇ ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਮੇਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਿਜ਼ਮ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਨੰਬਰ 2 ਹੈਡਿੰਗ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੈਸਮੈਂਟ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਤੇ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ ਨੈਰੇਟਿਵ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸੀ ਕਰਦੇ ਬਿਆਨੀਆਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਹੁਣ ਉਹ ਸਟਰੀਟ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਅੱਡ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਗਲੋਬਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹਿੱਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਕੈਟਾਗਰੀ 'ਚ ਹੈ। ਫਿਰ B 'ਚ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਔਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਖਦਸ਼ੇ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੇ ਨੇ ਪਰ ਉਹ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਤੇ ਫਰੀडम ਆਫ ਸਪੀਚ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਹੱਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇੰਡੀਆ ਇਹ ਦਿਲਚਸਪ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਵੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇੰਡੀਆ ਔਰ ਵੈਸਟ ਦੀਆਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗਰਮਜੋਸ਼ੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਲੀਵਰੇਜ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜਕੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਈਲ ਡਿਪਿਕਟਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਐਜ਼ ਏ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕ ਪਾਰਟਨਰ ਟੂ ਕੰਟੇਨ ਚਾਈਨਾ ਐਂਡ ਰਸ਼ੀਆ the West keeps utilizing the Khalistan as a geopolitical tool to squeeze India amid the Russia-Ukraine conflict। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਭਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕ ਪਾਰਟਨਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੀਨ ਔਰ ਰੂਸ ਨੂੰ ਟਿਕਾਣੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਾਡੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਵੈਸਟਰਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜੀਓਪੋਲਿਟੀਕਲ ਟੂਲ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਸਕਵੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਕਿ ਰਸ਼ੀਆ ਯੂਕਰੇਨ ਕਨਫਲਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਾਸਾ ਪਲਟੀਏ। ਜੇ ਇਵੇਂ ਹੋਏ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੀ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਇੰਨੇ ਜੋਗੇ ਵੈਸਟ ਔਰ ਇਹ ਜੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਫੈਕਟਰ ਇੰਨਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੋਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਲਾਈਆਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਪਿੱਠ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਕੌਂਸੂਲੇਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਹੈ ਦਾ ਵੇ ਫਾਰਵਰਡ ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਲੀਵਰੇਜ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹਕੂਮਤਾਂ ਵੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫਰੀडम ਆਫ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਥੱਲੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਚੋਂ ਇਹ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਰਡਰ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੇ ਫਿਰ ਰਾਹ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਪਿਕ ਕੀਤੇ। ਦਾ ਵੇ ਫਾਰਵਰਡ ਮਿਸ਼ਨ ਕੌਂਸੂਲੇਟਸ ਆਰ ਰਿਕੁਐਸਟਡ to add agency personnel and enhance coordination
with raw intelligence bureau, National Investigative Agency, NIA, including facilitating a sophisticated crackdown scheme on Khalistani terrorist group in Canada and USA. ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਜ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਿਬੜਨ ਦਾ, ਇਹ ਰਾਹ ਨੂੰ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਤੇ NIA ਨੂੰ ਦੇ ਸੋਫਿਸਟੀਕੇਟ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਮਾਰ ਵੀ ਦਿਓ ਤੇ ਪਤਾ ਵੀ ਨਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜੀ ਨੈਚੁਰਲ ਹੋਇਆ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਲਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਹੈ ਸੋਫਿਸਟੀਕੇਟ ਵੇ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ NIA is presently investigating 9 ਕੇਸ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਲਾਗਾ ਦੇਗਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ 9 ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਿਰ ਈਵਨ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਦੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵਾਂਟਡ ਟੈਰਰਿਸਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਪਰ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਮੈਮੋ ਦਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਮੋਰ ਕ੍ਰੈਡੀਬਲ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਡੀਟੇਲ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਉਹ ਦੇਣੀ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਤੁਸੀਂ ਫੇਲ ਹੋਏ ਹੋ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰਨ 'ਚ, ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ IB ਰਾਹ ਔਰ NIA ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੈੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਪਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚਾਰਜ ਦਿਓ। ਮਿਸ਼ਨ ਕੌਂਸੂਲੇਟਸ ਆਰ ਰਿਕੁਐਸਟਡ ਟੂ ਮੇਨਟੇਨ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵਿਦ ਲੋਕਲ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕਸ such as Global Affairs Canada, Royal Canadian Mounted Police, intensify interaction and conduct regular information exchange with prominent political figures to foster a favorable atmosphere. Any engagement between Khalistanis and local officials, MPs, IOs should be closely ਅੱਖ ਰੱਖੋ ਇਹਨਾਂ ਤੇ। ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਊਟਰੀਚ ਕਰੋ। ਉਹ ਚਲੋ ਉਹ ਤਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਸਮਝ ਆ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਰਾਹ IB ਔਰ NIA ਡੀਲ ਕਰੇਗੀ। ਔਰ ਅਖੀਰ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਥਰਡ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇੰਡੀਅਨ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਨੂੰ ਮੋਬਿਲਾਈਜ਼ ਕਰੋ, ਮਿਸ਼ਨ ਕੌਂਸੂਲੇਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰੋ। ਇੰਡੋ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਇੰਡੋ ਕੈਨੇਡਾ ਚੈਂਬਰ ਆਫ ਕਮਰਸ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਾਹ ਦੇ ਆਊਟਫਿਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦ ਸਿਲੀਕਨ ਵੈਲੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੋ ਅਮਰੀਕਨਸ, ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਫॉर ਇੰਡੀਆ ਐਂਡ ਇੰਡੀਅਨ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਸਟੱਡੀਜ਼, ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਸ। ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਅਖੀਰ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ these organizations could be cultivated as vital force in the street confrontation with Sikh extremists. Street confrontation ਤੋਂ ਹੁਣ ਜੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ। ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਗਏ, ਆਪੇ ਹੀ ਮੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੈਂਡਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਕੋਈ ਚਾਕੂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਇਹ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲਿਆ ਲੱਗਦਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਫਰਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਪੇਡ ਟੂ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵਿਦ ਮੋਡਰੇਟ ਸਿੱਖਸ ਸੋ ਐਜ਼ ਟੂ ਇੰਟੈਗਰੇਟ ਦਾ ਨਿਊਟਰਲ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ। ਕਿ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗਦਾਰ ਲੱਭੋ ਜਿਹਨੂੰ ਸੋ ਕਾਲਡ ਮੋਡਰੇਟ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਓ। ਸੋ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਚੱਲ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਟਰਨ ਦੇਖੋ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਜੈਨੂਇਨਨੈਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਡੇਟ ਲਾਈਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਾਰਟ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਜੇ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤਾਂ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਐਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰ, ਜਿਵੇਂ ਇੰਡੀਅਨ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੇ ਫੋਰਨ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਟਰਾਇਲ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਨਿਊਯਾਰਕ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਸੈਸੀਨੇਸ਼ਨ ਪਲਾਟ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਐਜ਼ ਏ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ, ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਨਾਈ ਕੀਤਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸੋ ਥੈਲੇ ਬ੍ਰੇਕ ਵਿਊਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਫਟਰ ਦਿਸ ਸ਼ਾਰਟ ਬ੍ਰੇਕ।